Okay, good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Okay. So in the last lecture, we have started this point, that is the sources of water. Correct? So there are main two types of sources of water: the surface water and subsurface water. So we have discussed in detail what are the surface sources of surface water and uh, sources of subsurface water. So we have discussed in detail. So if you see here again images, these are the surface water sources. Then what is this first figure indicate, which is the source? Anyone? जी लेफ्ट साइडची इमेज दिसते, काय सोर्स दिसतोय, हा कोणता सोर्स आहे आणि कोणत्या टाइप मधला येतोय? सरफेस आहे की सबसरफेस आहे? Surface. सरफेस. ओके. हा Surface. हा इन दैट सरफेस वाटर व्हिच सोर्स विल बी देयर? इज दिस लेक? इज दिस लेक? हा तलाव आहे का? Sir, voice is not available. Am I audible properly? Others? Yes, sir. Yes, Sir. Something you have problem, network problem in your area. Okay. Which is this source? Is this lake? हा lake आहे का? No. No. Is this river? Left image. no. 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 So which is this source? Is this dam? Stream. Good. This is the stream. Okay. Second image. Lake. Is this lake? River. River. This is River. river. Yes. So these are the two surface source. Okay. Okay. So now next point is the introduction to dams. So dam is the surface source, and we have constructed the structure for storage the water. So what is dam? If we uh, if we discuss about the definition of dam, then what is the dam? So if you see here, dam is a solid barrier constructed at a suitable location across a river valley to store flowing water. What written here? Dam is a solid barrier. Solid, it means what? Solid म्हणजे की जिथं काही हॉलो पार्ट नाहीये. Barrier, what is barrier? What is barrier? Meaning of barrier word? Barrier म्हणजे काय? अडथळा. बरोबर आहे की नाही? बरोबर आहे की नाही? Yes, Barrier म्हणजे अडथळा. Yes, sir. Constructed, solid barrier constructed at a suitable location across a river valley, across a river valley to store flowing water. म्हणजे फ्लो होणारं वॉटर, रिव्हरचं फ्लो होणारं वॉटर स्टोअर करण्यासाठी एखाद्या सुटेबल लोकेशनला एक सॉलिड असं अडथळा असणारं एक स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करतो, त्याला आपण काय म्हणतो? डॅम. लक्षात येते का? पाणी फ्लो होणारं स्टोअर करण्यासाठी रिव्हर वरती एखाद्या लोकेशनला जे आपण सॉलिड असं स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करतो, त्याला आपण काय म्हणतो? डॅम. येते लक्षात सर्वांच्या? Yes, sir. ओके. Yes, sir. So then for what purpose we are constructing the dam? So if you see here, as we have discussed necessities of
वॉटर मॅनेजमेंट आपण डिस्कस केलं. कशासाठी आपण वॉटर स्टोअर करतोय किंवा डॅम कन्स्ट्रक्ट करतोय, तर these are the objectives. Storage of water is utilized for following objectives. म्हणजे डॅम मध्ये जे आपण वॉटर स्टोअर करतोय त्या वॉटरचे स्टोअर करण्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, तर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह इज दी हायड्रो पॉवर. गॉट इट. सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह हायड्रो पॉवर, इट मीन्स व्हॉट, as we have discussed, इलेक्ट्रिसिटी तयार करणे. that good इलेक्ट्रिसिटी तयार करण्यासाठी. सेकंड irrigation, it means what, irrigation it means for the agricultural purpose, irrigate the land. Irrigation it means agriculture purpose. Then water for domestic consumptions, it means घरगुती वापरास. correct, municipal use. Then drought and flood control, it means what, डॅम कशासाठी कन्स्ट्रक्ट करतोय आपण किंवा त्या स्टोरेज केलेल्या वॉटरचं युटिलायझेशन कसं करतोय आपण. ड्रॉट म्हणजे काय, दुष्काळ. मग आपण डॅम मध्ये स्टोअर केलेल्या वॉटरचं आपण दुष्काळी एरियासाठी, मग ते ड्रिंकिंग साठी असेल किंवा ऍग्रिकल्चरल साठी असेल, अशा एरियासाठी आपण काय करू शकतो, डॅमचं वॉटर जे स्टोअर केलेलं वॉटर आहे ते युटिलाइज करू शकतो. देन फ्लड कंट्रोल, समटाइम्स सिच्युएशन कम्स फ्लड कंट्रोल ड्यू टू इन द रेनी सीझन. आपण सर्वांनी पाहिले ऐकलेलं आहे की फ्लड कंट्रोल. मग जर आपण डॅम मुळे काय करू शकतो, जो डाउनस्ट्रीम एरिया आहे त्या एरियामध्ये फ्लड कंट्रोल करू शकतो. फॉर दॅट पर्पज वी कॅन कन्स्ट्रक्ट दी डॅम ऑल्सो. देन फॉर नेव्हिगेशनल फॅसिलिटीज, what indicate this point, navigational facilities? What is the meaning of this point, navigational facilities? So navigational facilities means sometimes we can use the storage water, म्हणजे डॅमच्या एरियामध्ये जे आपण स्टोरेज वॉटर केलेलं आहे त्याचा आपण नेव्हिगेशन फॅसिलिटी, म्हणजे एका बाजूनी दुसऱ्या बाजूला बोट असेल तुमची, त्यामधून तुम्ही जाऊ शकता. सो नेव्हिगेशनल साठी सुद्धा या वॉटरचा आपण उपयोग करू शकतो. बरोबर आहे. वॉटर मच्छीमारीसाठी. ओके, दॅट इज द नेक्स्ट पॉइंट. अदर ॲडिशनल युटिलायझेशन इज टू डेव्हलप फिशरीज. मच्छीमारी म्हणजेच फिशरीज. मग आपण फिशरी, दिस बिझनेस विल बी दी व्हेरी, म्हणजे याचा जास्तीत जास्त वापर आपण होऊ शकतो. खूप मोठा बिझनेस डॅमच्या जे काही वॉटर स्टोरेज आहे त्याच्यामध्ये फिशरीज हा बिझनेस चालू शकतो. सो फॉर दिस ऑल पर्पज, हायड्रो पॉवर, इरिगेशन, वॉटर फॉर डोमेस्टिक कंझम्पशन, ड्रॉट अँड फ्लड कंट्रोल, नेव्हिगेशन अँड फिशरीज पर्पज, फॉर दिस ऑल पर्पज वी कॅन युटिलाइज दी वॉटर स्टोरेज इन दी डॅम. येते लक्षात? सिंपल आहे. काय आपण डॅम म्हणजे काय डिफाइन केलं? व्हॉट इज डॅम? डॅम हे एक असं स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे की फ्लो होऊन जाणारं वॉटर आपण स्टोअर करतो. कुठून फ्लो होऊन जाणारं? तर रिव्हर वरून. आणि अशा एखाद्या लोकेशनला रिव्हरचं फ्लो होऊन जाणारं पाणी आपण कन्स्ट्रक्ट करतो, स्टोअर करतो बाय कन्स्ट्रक्टिंग अ सॉलिड बॅरियर, दॅट इज दी डॅम. गॉट इट एव्हरीवन दिस? येस सर. सर्वांच्या लक्षात आलं का? पर्टिक्युलर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now classifications of dam. सर्वांनी डॅम पाहिलेला असेल. जरी जवळून पाहायची जर तुम्हाला वेळ किंवा सिच्युएशन नसेल आली तर पिक्चर मध्ये तर पाहिला असेल किंवा न्यूज चॅनल वरती पाहिला असेल की जे वॉटर डॅम मधून डाउनस्ट्रीमला सोडले जात असतं ते. सो द डॅम्स आर क्लासिफाईड इनटू मेन टू टाइप्स.
First is the rigid dam and second is the non-rigid dam. See, the dams are classified. First one is the rigid dam, second one is the non-rigid dam. So what include rigid dam? So in the rigid dam, there are again 4 sub classifications are there. First one is the gravity dam. Gravity dam, it means concrete dam. The material used for construction of gravity dam is a concrete. सर्वांनी पाहिलेलं आहे ना concrete? Yes, sir. कोणी आहे का असं कॉन्क्रीट म्हणजे काही माहित नाही? बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं कोणतंही स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी nowadays we are using material that is a concrete. कॉन्क्रीट हे कशाचं मटेरियल आहे? तर सिमेंट, खडी, वाळू आणि त्याच्यामध्ये पाणी मिक्स करून आपण कॉन्क्रीट हे तयार करतो. कशापासून? सिमेंट, खडी, वाळू आणि त्याच्यामध्ये मिक्स पाणी करतो आणि कॉन्क्रीट तयार होतं. सो द ग्रॅव्हिटी डॅम, फर्स्ट rigid dam is the gravity dam we can construct by the concrete material. Then second is the arch dam. Arch dam, it means the shape given to dam is arch. Suppose इकडून एक हिल आहे, इकडे पण हिल आहे आणि या ठिकाणी डॅम कन्स्ट्रक्ट केलाय. The shape given dam is the arch. The material may be concrete or other. Then steel dam. हे रिजिड आहेत, म्हणजेच काय? रिजिड नॉन रिजिड मध्ये बेसिक डिफरन्स काय येऊ शकतो? कोण सांगेल? रिजिड अँड नॉन रिजिड. हा, कोणी सांगू शकेल? रिजिड आणि फ्लेक्झिबलचा आपण डिफरन्स पाहिला होता टाइप्स ऑफ रोड मध्ये. रिजिड पेवमेंट आणि फ्लेक्झिबल पेवमेंट. रिजिड मध्ये आपण कॉन्क्रीटचं एक्झाम्पल घेतलं होतं आणि फ्लेक्झिबल मध्ये आपण बिटुमिनस रोडचं एक्झाम्पल घेतलं होतं. मग आता इथं तर तुम्ही रिजिड आणि नॉन रिजिड मध्ये काय येतंय मग? म्हणजेच एक सिंपल जर आपण लक्षात ठेवायचं म्हणलं तर रिजिड स्ट्रक्चर जे आहे ते थोडक्यात परमनंट स्ट्रक्चर राहतं. त्याचं डिसइंटिग्रेशन होत नाही, विघटन होत नाही. पण नॉन रिजिड स्ट्रक्चर घेतलं तर त्याचं काय होतं? विघटन होतं, डिसइंटिग्रेशन होतं. म्हणजे जे मटेरियल वापरून कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे त्याचं विघटन होऊ शकतं. अर्थ, मातीचं विघटन होऊ शकतं की नाही? बरोबर ना? जरी कॉम्पॅक्ट केली माती आपण तरी त्याचं काय विघटन होऊ शकतं जर प्रेशर दिला तर. पण बाकीचे जे हे स्ट्रक्चर आहे त्याचं विघटन होऊ शकत नाही. रॉक, दगड एकमेकाला जोडले असतील तर दगडाच्या जॉईंट मध्ये जर पाणी गेलं, प्रेशरनं काय आपण सोडलं तर दगड पण एकमेकापासून विघटन होऊ शकतात, डिसइंटिग्रेट होऊ शकतात. म्हणजे नॉन रिजिड म्हणजे की ज्याचं डिसइंटिग्रेशन होऊ शकतं, जे डिसइंटिग्रेट होणार. आणि रिजिड म्हणजे की जे परमनंट डिसइंटिग्रेट होणार नाही. त्याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटी डॅम म्हणजे कॉन्क्रीट. आर्च मध्ये पण आपण कॉन्क्रीट वापरू शकतो. स्टील मटेरियल सर्वांना माहित आहे. आय सेक्शन्स असतात, चॅनल सेक्शन्स असतात, ते यूज करून आपण कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. अँड टिम्बर. सो वी कॅन कन्स्ट्रक्ट दी रिजिड डॅम बाय युजिंग दिस 4 मटेरियल. इट मीन्स concrete, arch, steel, timber. Okay, so non-rigid. Now non-rigid dam. So non-rigid dam, there are 2 types of non-rigid dam. First is the earth-fill dam and second one is the rock-fill dam. So what is earth-fill? कोण सांगेल earth-fill dam म्हणजे काय? सर्वांनी पाहिलंय earth-fill dam. लेक कशाचे बनवलेले असतात, तलाव कशाचे बनवलेले असतात? आपण झोपेत नाहीत ना सर्वजण? आपण पाहिलेले सर्व चर्चा करतोय. मातीचे आपण तलाव पाहतोय सर्वांनी. पण तलाव आणि डॅम, तर तलाव हा एक छोटा असतो ज्याची कॅपॅसिटी वॉटर स्टोअर करण्याची कमी असते आणि डॅम हा ह्यूज कॅपॅसिटीचा असतो. अर्थफिल म्हणजे मातीचा भराव टाकून जे काय कन्स्ट्रक्शन केलेलं असतं स्ट्रक्चर त्याला आपण अर्थफिल डॅम म्हणतो. सेकंड रॉकफिल डॅम म्हणजेच दगडाचा भरावा करून जे काय कन्स्ट्रक्ट केलेलं बॅरियर आहे त्याला आपण
रॉकफिल डॅम म्हणतो. सिंपल आहे. नॉन रिजिड डॅम मध्ये अर्थ आणि रॉक हे दोन मटेरियल वापरून आपण डॅम कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. आता परत अर्थफिल डॅम अगेन 2 टाइप्स मध्ये डिवाइड होतो, होमोजिनियस अँड नॉन होमोजिनियस. एनीवन कॅन टेल मी व्हॉट इज होमोजिनियस? काय होमोजिनियस म्हणजे काय आणि नॉन होमोजिनियस म्हणजे काय? कसं डिफाइन करू शकता होमोजिनियस म्हणजे? मराठीत कोणाला माहित आहे होमोजिनियसचा मराठी मीनिंग? Mixture of everything. होमोजिनियस, ओके, दॅट इज गुड. मिक्सचर ऑफ एव्हरीथिंग. बट ते कसं असतं मिक्सचर? इथे लिहिलंय मी मराठीमध्ये. In one phase. एकसारखं. एक संघ. म्हणजे होमोजिनियस म्हणजे एक संघ, म्हणजे जो मातीचा भरावा आपण जो टाकणार आहे तो भरावा एक संघ, म्हणजे भरावा टाकत टाकत आपण काय करतो, कॉम्पॅक्शन करतो आणि तो एक संघ तयार होतो. लक्षात येते? ग्रॅव्हिटी डॅम सुद्धा होमोजिनियस असतो. ग्रॅव्हिटी डॅम कॉन्क्रीट सुद्धा आपण काय करत असतो, कंटिन्युअस कॉन्क्रीट करत असतो, बरोबर आहे, आणि तो एक संघ होत असतो. तसंच अर्थफिल डॅम पण आहे, तो होमोजिनियस आणि नॉन होमोजिनियस. आता होमोजिनियस म्हणजे एक संघ, म्हणजे पूर्णपणे माती भरायची डॅमला आणि ती कॉम्पॅक्ट करायची आणि ती एक संघ करायची, एक जीव एक संघ. दॅट इज दी होमोजिनियस. अँड नॉन होमोजिनियस इट मीन्स व्हॉट? एकापेक्षा जास्त मटेरियल आपण वापरलेले असतात. जर एकच मटेरियल असेल तर ते होमोजिनियस होऊन जातं. जर एकापेक्षा जास्त मटेरियल जर वापरली आपण, म्हणजेच काय तर हा डॅम आहे, मधल्या पार्ट मध्ये फक्त की जिथून ऍक्च्युअल रिव्हरचा फ्लो आहे, इथं आपण काय करू शकतो, कॉन्क्रीटचे स्ट्रक्चर करू शकतो, गेट प्रोव्हाइड करू शकतो, आणि उरलेल्या एरियामध्ये काय करू शकतो, माती भरू शकतो. इकडून या पूर्ण बाजूचा जो सगळा भरावा आहे तो मातीचा, आणि फक्त सेंटर की जिथं मेन रिव्हरचा फ्लो आहे, जिथून आपण वॉटर डाऊनस्ट्रीम साईडला सोडतो, तिथं कॉन्क्रीटचा डॅम कन्स्ट्रक्ट, म्हणजे मधलं पार्ट फक्त कॉन्क्रीटचा आणि उरलेला इकडचा आणि डाव्या आणि लेफ्ट आणि राईट साईडचा जो पार्ट आहे तो कशाचा कन्स्ट्रक्ट करणार, आर्दनचा. त्याला आपण नॉन होमोजिनियस. किंवा मधला पार्ट आहे तो रॉकचा, म्हणजे रॉकनं हा कन्स्ट्रक्ट करू शकतो आणि लेफ्ट अँड राईट साईडचा आहे ते परत मातीनं भरू शकतो हे सगळं. सो दिस इज दी नॉन होमोजिनियस. म्हणजे एकापेक्षा जास्त मटेरियल यूज करणे त्याला आपण नॉन होमोजिनियस म्हणतो, आणि होमोजिनियस म्हणजे एकच मटेरियल आपण यूज करणार, अर्थ ओनली, आणि ती काय करणार, कॉम्पॅक्ट. गॉट इट? आलं का लक्षात? Yes, sir. रिजिड डॅम, नॉन रिजिड डॅम. बघा आपण काय काय पाहिलं, डॅमचे क्लासिफिकेशन पाहतोय. रिजिड डॅम, नॉन रिजिड डॅम. रिजिड डॅम मध्ये ग्रॅव्हिटी, आर्च, स्टील, टिंबर डॅम पाहिले आपण. नॉन रिजिड मध्ये अर्थफिल आणि रॉकफिल. अर्थफिल मध्ये परत होमोजिनियस आणि नॉन होमोजिनियस. होमोजिनियस म्हणजे अर्थफिल म्हणजे काय, मातीचा भरावा टाकून. रॉकफिल म्हणजे काय तर दगडाचा भरावा पूर्ण करून आपण कन्स्ट्रक्ट केलेला डॅम. अर्थफिल मध्ये परत होमोजिनियस अँड नॉन होमोजिनियस. होमोजिनियस म्हणजेच काय तर एकच मटेरियल यूज करणार आपण, अर्थ ओनली, माती. नॉन होमोजिनियस मध्ये काय करतो आपण, सेंटरचा पार्ट मी जसं सांगितलं, सेंटरचा पार्ट हा कॉन्क्रीटचा किंवा रॉकचा आणि इकडचा जो भरावा आहे तो सगळा मातीचा, की जिथं आपण इथं गेट प्रोव्हाइड करू शकतो वॉटर डाऊनस्ट्रीमला येण्यासाठी. गॉट इट एव्हरीवन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now, structure of dam. How looks dam? What are the components of dam? See, here the dam is constructed like this. हा आपण क्रॉस सेक्शन पाहतोय. अपस्ट्रीम डॅमची ही आतली बाजू राहते त्याला आपण अपस्ट्रीम म्हणतो. जी डाऊनची बाजू आहे डॅमची त्याला आपण काय म्हणतो, डाऊनस्ट्रीम म्हणतो. दिस वर्ड इज हिल म्हणतो आपण. सेकंड वर्ड हिअर टो. दिस इज दी गॅलरीज.
sluice way, spillway, crest, normal water level, maximum water level, freeboard. Okay. So this is the structure of dam. How dam looks. Okay. So here we'll go by first upstream and downstream. कोण सांगेल what is meaning of upstream and downstream? अपस्ट्रीम म्हणजे त्याला पाणी साठवतं ती साईड. हा, ज्या एरियामध्ये वॉटर स्टोअर होतं त्याला आपण अपस्ट्रीम साइड म्हणतो आणि ज्या एरियामध्ये वॉटर परत रिलीज होतं आपण डाऊन साइडला, इथून डॅमच्या गेट मधून काय होतं, पाणी ज्यावेळी डाऊनवर्ड साइडला सोडतो दॅट इज दी डाऊनस्ट्रीम साइड. सो दिस इज दी बेसिक डिफरन्स अपस्ट्रीम अँड डाऊनस्ट्रीम. एव्हरीवन गॉट इट? ज्या साइडला पाणी स्टोअर केलं जातं त्या साइडला आपण अपस्ट्रीम साइड म्हणतो आणि ज्या साइडला डॅमच्या अपोजिट साइडला पाणी रिलीज केलं जातं किंवा सोडलं जातं त्या साइडला आपण डाऊनस्ट्रीम साइड असं म्हणतो. ओके. सो नाव क्रिस्ट. नेक्स्ट पार्ट इज द क्रिस्ट. सो क्रिस्ट इज द टॉपमोस्ट पार्ट ऑफ द युअर डॅम. क्रिस्ट इज द टॉपमोस्ट पार्ट. या ठिकाणी रोडही असू शकतो. आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज द मॅक्सिमम वॉटर लेवल. Where is maximum water level? So this is the your maximum water level. So this water level comes at a situation of flood. कधी येऊ शकते maximum water level? फ्लड ची सिच्युएशन येत असेल त्या केस मध्ये मॅक्सिमम वॉटर लेवल असू शकते. अदरवाइज सेकंड लेवल इज द नॉर्मल वॉटर लेवल. म्हणजेच जनरली डॅम मध्ये स्टोअर करण्याची जी वॉटर लेवल असते ती आपण नॉर्मल वॉटर लेवल असते. बट नॉर्मल वॉटर लेवलच्या वरती सुद्धा पाणी येऊ शकतं. व्हॉट इज द रिझन? वेन कधी येऊ शकतं नॉर्मल वॉटर लेवलच्या पाणीवरती? आपण ऐकलेलं आहे, फ्लड आला, डॅम ओव्हरफ्लो झाला, डॅम फुल कॅपॅसिटीने भरला. इट मीन्स व्हॉट? त्या केसमध्ये काय होतं, इतका रेनी सीझन, इतका पाऊस पडतो की तुमच्या डॅमची जी नॉर्मल वॉटर लेवल आहे स्टोरेज करण्याची त्याच्यापेक्षा जास्त वॉटर स्टोअर व्हायला लागतं, की ऍक्सेस वॉटर होतं डॅमच्या स्टोरेज मध्ये. आणि ते वॉटर आपल्याला थ्रू स्पिलवे, हियर रिटर्न स्पिलवे म्हणजेच स्पिलवे इज दी वे प्रोव्हाइडेड टू स्पिल दी वॉटर. डाऊनस्ट्रीम साइडला वॉटर सोडण्यासाठी जे गेट्स असतात त्याला आपण स्पिलवे असं म्हणतो. मग कधी स्पिलवे मधून पाणी बाहेर येतं? ज्यावेळी मॅक्सिमम वॉटर लेवल क्रॉस होते. किंवा आपण या लेवल मध्ये सुद्धा वॉटर रिलीज करू शकतो, नाही असं नाही. नॉर्मल वॉटर लेवल आणि मॅक्सिमम वॉटर लेवल याच्या मध्ये सुद्धा आपण वॉटर डाऊनस्ट्रीमला सोडू शकतो. बट मॅक्सिमम वॉटर लेवल कधी येऊ शकते? तर डॅमच्या स्टोरेज कॅपॅसिटी पेक्षा जास्त वॉटर डॅम मध्ये यायला लागलं अपस्ट्रीम मधून, त्या केस मध्ये मॅक्सिमम वॉटर लेवल आपण ठरवलेली असते. याच्यावरती आपण पाणी जाऊ द्यायचं नाही. का? तर जो डॅम डिझाईन केलेला असतो, हे डॅमचं जे स्ट्रक्चर डिझाईन केलेलं असतं ते मॅक्सिमम वॉटर लेवललाच केलेलं असतं. याच्यापेक्षा जास्त जर वॉटर स्टोअर झालं तर डॅम मे बी काय होऊ शकतो? ओव्हरटर्न होऊ शकतो. इकडच्या येणाऱ्या वॉटर प्रेशरला काय होऊ शकतो? ओव्हरटर्न, मे बी कोलॅप्स होऊ शकतो. मॅक्सिमम वॉटर लेवलच्या वरती जर पाणी आपण स्टोअर करायला लागलो आणि मग मॅक्सिमम वॉटर लेवल आले की आपण वॉटर काय करतो? स्पिलवेनी जे गेट्स प्रोव्हाइड केलेले असते ते गेट काय करतो? लिफ्ट करतो वरती आणि या एरियातून काय करतो आपण? पाणी डाऊनस्ट्रीम साइडला सोडतो. येते लक्षात सर्वांच्या? येतंय का लक्षात?
येस सर. हा, मग ही मॅक्सिमम वॉटर लेवल झाली, नॉर्मल वॉटर लेवल झाली. त्यानंतर प्री बोर्ड म्हणजे काय, नॉर्मल वॉटर लेवल आणि तुमचे जे गेट्स असतात स्पिलवे, त्याचा जो टॉप आहे याच्या मधल्या डिस्टन्सला आपण काय म्हणतो, फ्री बोर्ड. म्हणजे हे जनरली फ्री डिस्टन्स ठेवलेलं असतं डॅम टॉपला. डॅमच्या नॉर्मल वॉटर लेवल पासून गेटच्या टॉप पर्यंत हा तुमचा काय आहे बघा, स्पिलवे आहे. स्पिलवे इथून स्टार्ट होतोय, तो खाली इथपर्यंत असेल मे बी. मग हे गेट ज्यावेळी आपण लिफ्ट करतो वरच्या डायरेक्शन, त्यावेळी या एरियामधून पाणी जात असतं. मग नॉर्मल वॉटर लेवल पासून ही जी लाईन आहे या लाईन पर्यंत डिस्टन्स आहे डॅमच्या टॉप पर्यंत, त्याला आपण फ्री बोर्ड असं म्हणतो. फ्री डिस्टन्स वी हॅव केप्ट. ओके, देन spillway, everyone got it? Spillway is the way here written, spillway. वे एक आपण प्रोव्हाइड केलेला असतो की ज्यावेळी एक्सेस वॉटर होतं, मॅक्सिमम फ्लड लेवल येते, किंवा एक्सेस वॉटर नसतानाही जर समजा डॅमच्या रिझर्वायर मधून जर तुम्हाला डाऊनस्ट्रीम साईडला पाणी जर सोडायचं असेल, तर त्या केसमध्ये तुम्ही काय करता, हे गेट्स लिफ्ट करता आणि या गेटच्या थ्रू वॉटर डाऊनस्ट्रीम साईडला सोडतात. त्याला स्पिलवे असतात. ते इनसाइड दी बॉडी, डॅमच्या बॉडीमध्ये हे स्पिलवे असतात. देन नेक्स्ट इज दी गॅलरी. गॅलरीज. सो व्हॉट इज गॅलरीज? गॅलरीज सुद्धा हे एक स्ट्रक्चर आहे किंवा एक वे आहे. डॅमचे आतमधले जे ऑपरेशन्स असतात, डॅमची बॉडी बघा इथून इथपर्यंत म्हणजे खूप विड्थ आहे. या विड्थ मध्ये मग गेटचं ऑपरेशन असेल किंवा डॅमच्या आतमध्ये कुठे लिकेज आहेत का, क्रॅक आहेत का, याचं चेकिंग करण्यासाठी, इन्स्पेक्शन साठी गॅलरी प्रोव्हाइड केलेली असते. गॅलरी आपल्याला कुठली गॅलरी माहित आहे? आपल्या टेरेस मधली किंवा बेडरूमच्या बाहेरची बाल्कनी, म्हणजे ती गॅलरी माहिती आहे आपल्याला, बरोबर आहे. तिथं जो उभा राहून आपण काय करू शकतो, बाहेरचे एन्व्हायरमेंट पाहू शकतो, बरोबर आहे. सिमिलरली हियर द गॅलरी इज प्रोव्हाइडेड फॉर द इन्स्पेक्शन ऑफ द डॅम. इंटरनल इन्स्पेक्शन, आतमधलं जे इन्स्पेक्शन आहे बॉडी मधलं, डॅमच्या बॉडी मधलं आतलं इन्स्पेक्शन किंवा चेकिंग करणे, ऑपरेशन जे होतात ते चेकिंग करण्यासाठी गॅलरी प्रोव्हाइड केली असते. अँड अगेन हियर नेक्स्ट कंपोनंट इज अ स्लुईस वे. डॅमच्या स्ट्रक्चर मधला नेक्स्ट कंपोनंट आहे स्लुईस वे. तर स्लुईस वे म्हणजे काय, तर स्लुईस वे हा पण एक वेच आहे. इथं पाहताय तुम्ही, स्लुईस हा एक वेच आहे. हा कशासाठी असतो, तर डॅमच्या या एरियामध्ये जर गाळ साचून राहिला तर तो गाळ आपण या वेनी काय करतो, बाहेर काढतो. स्लज आपण पाहिलं वॉटर ट्रीटमेंट किंवा इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये सेटल झालेली काय स्लज असते ती कुठे राहते, बॉटमला. बॉटम मधूनच आपण आउटलेट देऊन काढत असतो. त्या पद्धतीनं डॅमच्या जर बॉटमला जर स्लज साचून राहिली तर ती स्लज या स्लुईस वेनं आपण बाहेर काढू शकतो. Then next component is hill. So hill is the edge of the ground and bottom of the dam. Ground ची edge आणि dam चा bottom, त्या कॉर्नरला आपण काय म्हणतो, hill. आणि toe, what is toe? Toe is the downstream edge of the dam and ground. यांचा जिथं कॉन्टॅक्ट असतो, कॉन्टॅक्ट बिटवीन दी डॅम अँड ग्राउंड, डाउनस्ट्रीम साइड, and contact between dam and ground upstream side. So hill and toe. Everyone got it? These are the components of the dam. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we will see again in detail. So this here I have only shown the sketch, but
particular meaning of particular component, hill. So here written, contact with ground on the upstream side. As we have discussed, आपण काय डिस्कस केलं होतं, डॅमचा अपस्ट्रीम साइडचा बॉटम आणि ग्राउंड याचा कॉन्टॅक्ट म्हणजे हिल, बरोबर आहे. Yes. सेकंड, टो, कॉन्टॅक्ट ऑन दी डाउनस्ट्रीम साइड. डॅमचा ग्राउंडशी कॉन्टॅक्ट डाउनस्ट्रीम साइडला जिथं असतो त्याला आपण टो म्हणतो. अबॅटमेंट, that part we have not discussed. Abatement, what is abatement? So side of valley on which structure of dam is rest. आता बघा, suppose this is the river, ही एक रिव्हर आहे, ही बाउंड्री आहे रिव्हरची, बरोबर आहे. इकडे हिल आहे तुमची, इकडे पण हिल आहे आणि हा तुमचा वे आहे. मग डॅम कसा कन्स्ट्रक्ट करणार तुम्ही, असा, बरोबर आहे. ही अपस्ट्रीम असेल, हे डाउनस्ट्रीम असेल, बरोबर आहे. मग या ठिकाणी जे एजला कन्स्ट्रक्ट केलेला या हे हिल आहेत, म्हणजे इकडे पण तुमची टेकडी असेल, इकडे पण टेकडी आहे. ज्या टेकडीच्या जवळ जो डॅमचा कन्स्ट्रक्ट केलेला पार्ट असतो त्याला आपण अबॅटमेंट असं म्हणतो. दोन्ही टेकडीच्या बाजूला इथे लिहिलेलं आहे साइड ऑफ दी व्हॅली. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ साइड ऑफ व्हॅली? ही टोटल काय आहे तुमची रिव्हरची विड्थ म्हणजे व्हॅली आहे, बरोबर आहे. साइड ऑफ व्हॅली ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ डॅम रेस्ट. या डॅम हा पूर्णपणे लेंथला डॅम आहे, तो कुठं रेस्ट आहे हो, या इथं रेस्ट आहे ना. साइड ऑफ व्हॅली म्हणजे या आणि या बाजूला हा डॅम रेस्ट आहे, त्या रेस्ट पोझिशनला आपण अबॅटमेंट म्हणतो, की जे स्ट्रक्चर असतं इथलं. आता सर्वांनी ब्रिज पाहिलाय? येस सर. ब्रिज पाहिलाय सर्वांनी, ठीक आहे, ओके. आता ब्रिज वरती तुम्ही ज्यावेळी एंट्री करता त्यावेळचं स्ट्रक्चर आणि ब्रिजच्या वरती सेंटरला गेल्यानंतर सेंटरच्या एरियामध्ये काय असतात, तो असे व्हर्टिकल पियर असतात, तुम्ही पाहिलेत. ब्रिजच्या सेंटरला असे व्हर्टिकल पियर्स असतात, पाहिले तुम्ही? येस सर. आणि तुमचा स्लॅब असा पूर्णपणे रेस्ट असतो आणि याच्यावरती तुमची व्हेकल जात असतात. मग हा ब्रिज कुठं तर एंडला रेस्ट असतो ना. समजा अशा पद्धतीने जर तुमचं ग्राउंड असेल, बरोबर आहे, या आणि या बाजूला, तर या ठिकाणी जे स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट केलेलं असतं त्याला अबॅटमेंट म्हणतो. सो दिस इज दी अबॅटमेंट. अबॅटमेंट इट मीन्स व्हॉट, दोन्ही साइडला जिथं तुमचा मग डॅम असेल किंवा ब्रिज असेल की जो रेस्ट असतो, बघा या ठिकाणी आणि या ठिकाणी ब्रिज रेस्ट आहे, तसाच डॅम या आणि या ठिकाणी रेस्ट आहे. सो रेस्ट असलेलं शेवटचं जे स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण अबॅटमेंट असं म्हणतो. एव्हरीवन गॉट इट? Yes, sir. Then galleries we have discussed. What is gallery? Here written, small rooms like structure left within the dam for checking operation. Small room आपण पाहिली, डॅमचं स्ट्रक्चर मगाशी पाहिलं तर त्याच्यामध्ये छोटे छोटेशा अशा टनेल असतात छोटे, की ज्याच्यामधून आपण जाऊ शकतो. कशासाठी? चेकिंग ऑपरेशन. चेकिंग ऑपरेशन याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज हिल, व्हॉट इज टो, व्हॉट इज अबॅटमेंट. मग तुम्हाला हे सेंटेन्स दिले जातात, त्या सेंटेन्स वरून तुम्हाला सांगायचं आहे हिल, टो, अबॅटमेंट, गॅलरीज. येते का लक्षात? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो स्मॉल रूम लाईक स्ट्रक्चर लेफ्ट विदिन द डॅम. डॅमच्या बॉडीमध्ये एक रूम तयार केलेले असतात की ज्या कशासाठी असतात? फॉर चेकिंग ऑपरेशन. डॅमचं ऑपरेशन आतमधलं चेक करण्यासाठी गॅलरीज प्रोव्हाइड केले असतात. सो दॅट इज दी गॅलरी. देन डायव्हर्जन टनेल. नेक्स्ट component of dam is the divergent tunnel. So what is divergent tunnel? The tunnel are constructed for diverting the water before construction of dam.
परत एकदा आपण स्केच काढू. समजा हे तुमचं टेकडे आहेत आणि ही रिव्हर आहे. आता इथं डॅम कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे. आता डॅम कन्स्ट्रक्ट करायचं म्हटल्यानंतर येणाऱ्या वॉटरला काहीतरी वे दिला पाहिजे बाहेर पाणी डाउनस्ट्रीमला जाण्यासाठी. सो द टनेल आर कन्स्ट्रक्टेड फॉर डायव्हर्टिंग वॉटर बिफोर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम. डॅम कन्स्ट्रक्ट करण्या अगोदर एकतर आउटर साइड टनेल दिला जातो और अंडरग्राउंड टनेल एस्कॅव्हेट केला जातो की वॉटर डायव्हर्ट होईल, डायव्हर्ट दी वॉटर. किंवा मध्ये सेंटरला थोडा पार्ट ठेवला जातो, इकडून कन्स्ट्रक्शन करत येतो आपण, इकडून कन्स्ट्रक्शन करत येतो आणि मग परत त्याच्या खालून आपण वे ठेवलेला असतो की ज्याच्यामधून पुन्हा पाणी पास करतो आणि राहिलेला पार्ट आपण काय करू शकतो, कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. सो दॅट इज दी मेथड्स ऑफ कन्स्ट्रक्शन. ते फायनल इयर मध्ये तुम्हाला डॅम कन्स्ट्रक्ट करण्याचे मेथड काय आहे ते डिटेल तिथं आहे किंवा थर्ड इयर सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये आहे. हिअर डायव्हर्जंट टनेल कशासाठी, टू डायव्हर्ट दी वॉटर. डॅम कन्स्ट्रक्ट करण्या अगोदर वॉटर डायव्हर्ट करण्यासाठी जो टनेल एस्कॅव्हेट केलेला असतो, कन्स्ट्रक्ट केला असतो, त्याला आपण डायव्हर्जंट टनेल असं म्हणतो. देन स्पिलवे, we have discussed spillway. For what purpose we can construct spillway? कोण सांगेल? Release the excess water. करेक्ट. जे आपण एक्सेस वॉटर होतं, कुठून कशाच्या वरती वॉटर येणारं एक्सेस वॉटर असतं, कोणत्या लेवलच्या वरती? नॉर्मल लेवल. करेक्ट. नॉर्मल लेवलच्या वर जे वॉटर आहे ते एक्सेस वॉटर आहे डॅमचा. कारण का डॅम जो डिझाईन केला, त्याची जी भिंत डिझाईन केली आपण, ती काहीतरी वरून येणाऱ्या प्रेशरला डिझाईन केलेली आहे. बरोबर आहे का? असंच आपल्याला वाटलं म्हणून एवढ्या जाडीचं एवढ्या उंचीचा डॅम कन्स्ट्रक्ट करत नाही आपण. येते लक्षात? आतमध्ये किती डेप्थला वॉटर स्टोअर होणार त्याच्यावरून त्याची जाडी आणि उंची ठरते. मग स्पिलवे हा काय, तर जे एक्सेस वॉटर होणार आहे, नॉर्मल लेवलच्या वरती जे वॉटर येणार आहे ते वॉटर आपल्याला डाउनस्ट्रीमला सोडून द्यायचं आहे. जर ते आपण नाही सोडलं तर काय होईल, आपण डॅमच्या जर एक डाउनस्ट्रीम साइडला राहत असेल तर डॅमेज होईल डॅम. आणि आपण जर डॅमच्या डाउनस्ट्रीम साइडला राहत असेल तर काय होईल? Fluid येईल. नाही, आपण डाउनस्ट्रीम साइडला राहत असेल आणि जर डॅम फुल भरला, कॅपॅसिटी पेक्षा जास्त आपण जर भरू दिला, पटकन लक्षात आलं नाही वाटतं तुमच्या. ओके, काय होईल? मे बी फेल्युअर ऑफ डॅम आणि आपण मग कुठे जाऊ, डायरेक्ट समुद्रात. ओके, so spillways are a very important part of the dam. Spillway हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. when, कधी इम्पॉर्टंट आहे तो, कोणत्या सिच्युएशनला? Excess water. थर्ड सिच्युएशन. एक्सेस वॉटर म्हणजे फ्लड सिच्युएशन आली तर स्पिलवेज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्लेज. खूप इम्पॉर्टंट रोल हा स्पिलवेचा एक्सेस वॉटर मध्ये येऊ शकतो, म्हणजेच की फ्लड कंडिशन मध्ये येऊ शकतो. म्हणजेच डाऊनस्ट्रीम साइडला जितकं पाणी सोडतंय त्याच्यापेक्षा जर कॅपॅसिटीने जर अपस्ट्रीम जर पाणी येत असेल, वॉटर येत असेल रेनी सीझन मध्ये, तर त्या केसमध्ये आपल्याला स्पिलवेज हेल्पफुल आहे किंवा हेल्प करतात. सो इफ वी डिफाइन दी स्पिलवे, इट इज द अरेंजमेंट नियर द टॉप टू रिलीज द एक्सेस वॉटर ऑफ द रिझर्वायर टू डाऊनस्ट्रीम साइड. सिंपल आहे. डाउनस्ट्रीम साइडला एक्सेस वॉटर रिलीज करण्यासाठी आपण स्पिलवे कन्स्ट्रक्ट करतो. दॅट्स इट. देन स्लुईस वे. Sluice way, an opening in the dam near the ground level, which is used to clear silt accumulation in the reservoir side. रिझर्वायर म्हणजेच डॅम आहे. डॅमच्या इनसाइड जर
काय झालं, सिल्टचं अकॉमोडेशन म्हणजे स्लज जर साचून राहिली तर ती काय करतो आपण, रिमूव्ह टू क्लिअर दी सिल्ट अकॉमोडेशन. सिल्टचं अकॉमोडेशन झालेलं क्लिअर करण्यासाठी डॅमच्या जवळ, ग्राउंड लेवलच्या जवळ जे काय आपण ओपनिंग प्रोव्हाइड केलेलं असतं त्याला आपण स्लुईस वे म्हणतो. इमेज पाहिली आपण स्लुईस वे, लक्षात येते का? Yes, sir. हा, त्यासाठी अगोदर तुम्हाला मी इमेज दाखवली. Got it everyone? So hill, toe, abutment, galleries, divergent tunnels, spillway, sluiceway, these are the component of the dam. हे डॅमचे कंपोनंट आहेत की जे प्रत्येकाचे ऑपरेशन्स वेगवेगळे आहेत. इफ यू सी दिस इमेज, बरोबर आहे. आता बघा कुठे स्लुईस वे, इथं आहे. कशासाठी वापरतो? फर्स्ट टू रिमूव्ह द स्लज. गुड. गॅलरीज कशासाठी वापरतो? इन्स्पेक्शन और चेकिंग दी ऑपरेशन्स इनसाइड द डॅम, बरोबर आहे. Yes. स्पिलवे, Remove excess water. एक्सेस वॉटर. गुड. नॉर्मल लेवल काय असते? वॉटर स्टोअरची नॉर्मल लेवल असते. मॅक्सिमम फ्लड लेवल काय असते किंवा मॅक्सिमम वॉटर लेवल काय असते? MWL. इट इज दी हायेस्ट स्टोरेज कॅपॅसिटी, बरोबर आहे. मॅक्सिमम वॉटर लेवल म्हणजेच काय? डॅमची हायेस्ट स्टोरेज कॅपॅसिटी झाली. आणि नॉर्मल वॉटर लेवल आपण एवढे, या नॉर्मल वॉटर लेवलला वॉटर स्टोअर करू शकतो. बट इन दी फ्लड कंडिशन द मॅक्सिमम वॉटर लेवल विल ऑकर. देन क्रिस्ट, hill and toe. So these are the component of the dam structure. Got it everyone? Yes, sir. Okay. Okay. Now types of dam. See, this is the dam structure. दिस इज दी रिझर्वायर म्हणजेच वॉटर स्टोरेज आहे, बरोबर आहे. या एरियामध्ये वॉटर स्टोरेज आहे आणि वॉटरचा प्रेशर कसा ऍक्ट होतोय? या डॅमच्या इंटरनल फेस वरती हा वॉटरचा प्रेशर ऍक्ट होतोय. ओके. सो this is the water pressure on the vertical wall. So this is the vertical lines downward दिसतात त्या काय दिसतात हो? तर डॅमचं, या डॅमचं स्वतःचं डाऊनवर्ड साईडला वेट दिसतंय. म्हणजे हे वेट काय करतंय? या वॉटर प्रेशरला काउंटरॅक्ट. बघा सिंपल आहे हे. हा डॅम आहे, इकडून काय तुमचा कशाचा प्रेशर आहे? हा वॉटरचा प्रेशर आहे. आता या वॉटरच्या प्रेशरला जर रिटेन करायचं असेल तर ही डॅमची बॉडी रिटेन करते ना, येते का लक्षात? मग ही रिटेन करत असताना डॅमचं वेट इम्पॉर्टंट आहे की नाही? Yes. आहे इम्पॉर्टंट. डॅमच्या वेट वरून वेट जर जास्त असेल तर आपला मास इंटू ऍक्सेलरेशनचा तुम्हाला कन्सेप्ट माहित आहे, बरोबर आहे ना? फोर्स इज इक्वल टू Yes. mg, मास इंटू ऍक्सेलरेशन माहित आहे तुम्हाला, फोर्स. मग जो हा फोर्स आहे, या फोर्सला जर बॅलन्स करायचा असेल तर डॅमचं वेट काय पाहिजे हो? डॅमचं वेट ह्याच्यापेक्षा मोर असलं पाहिजे की जे फोर्सला काउंटरॅक्ट होईल. म्हणजेच हा डॅम ओव्हरटर्न होणार नाही वॉटर प्रेशरमुळे, हॉरिझॉन्टल वॉटर प्रेशरमुळे हा डॅम ओव्हरटर्न होणार नाही जर डॅमचं वेट व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असेल तर. आता दुसरं एक एक्झाम्पल, ही
लाईन अशी इन्क्लाइन का केली हो, अशी स्ट्रेट का नाहीये, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड स्ट्रेट का नाहीये, इन्क्लाइन का लाईन आहे पाठीमागची सगळ्या डॅमच्या. डॅमला सपोर्ट करते. म्हणजे सपोर्ट म्हणजे कशा पद्धतीने सपोर्ट करते? आता हे आहे, हे तुम्ही उभा आहे, वॉटरच्या प्रेशरला अपोज करण्यासाठी. बरोबर आहे की अपोज तर होणारच आहे, पण आता मी हा रेक्टँग्युलर पार्ट काढला आणि हा आहे एक एक्स्ट्रा ऍडिशनल ट्रायंग्युलर पार्ट, बरोबर आहे. आता मी रेक्टँग्युलर पार्ट काढलाय, हे तुम्ही उभा आहात आणि मी तुम्हाला एकदम धक्का दिला, काय होणार आहे? बेंट होऊन पडून येणार, काय होणार आहे? कोलॅप्स होणार आहे. त्याच ऐवजी तुम्ही एक पाय पाठीमाग घेऊन उभा राहिलेला आणि एक भिंतीला रेटून उभा, त्या केस मध्ये काय होईल? सपोर्टिंग बीम तयार होईल. हा, म्हणजे तुम्हाला एक सपोर्ट तयार होईल. पाठीमागच्या साईडला जर तुम्ही ऍडिशनल एक पाय तुम्ही घेऊन उभा राहिला असाल तर तुम्ही लगेच कोलॅप्स होणार नाही धक्का दिल्यानंतर. म्हणजेच काय, तुमच्या बॉडीचं वेट हे इथं आहे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड, पण हा जो फोर्स आहे किंवा हे वेट आहे, बट या हॉरिझॉन्टल फोर्स मुळे तुमचा रिझल्टंट हा शिफ्ट होतोय या बाजूला. हा हॉरिझॉन्टल फोर्स मुळे रिझल्टंट हा डाऊनवर्ड साईडला अजून शिफ्ट होतोय. त्यासाठी तुम्हाला या पूर्ण बॉडीचा या प्रेशरला रिझल्टंट फोर्स हा इकडे जातो, इथं नाही राहत. मग त्यासाठी हा एक्स्ट्रा ट्रायंगल तुम्हाला काय करायला लागतो, इकडच्या फोर्सला बॅलन्स करण्यासाठी हा ऍडिशनल ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट करावा लागतो. आता हा पार्ट आहे तो तुमचा इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये तुम्हाला डिटेल शिकायला मिळेल, डिटेल लर्न करायला मिळेल. रिझल्टंट, जर आपण नॉर्मल उभा असेल तर आपला रिझल्टंट हा इथं असेल, पण जर इकडून आपल्याला कोणतं प्रेशर देत असेल त्या केसमध्ये आपला रिझल्टंट हा शिफ्ट होणार आहे. त्या केसमध्ये आपण जो मी एक्झाम्पल दिलं की आपण पाय पाठीमागे घेऊन उभा राहिलो तर रिझल्टंटला तुम्ही काय करणार, काउंटर बॅलन्स करणार. सिमिलरली हिअर हा तुमचा हॉरिझॉन्टल फोर्स आणि हे तुमचं वेट हे मॅनेज करण्यासाठी हा रिझल्टंट इथे येतो तुमचा. काय सांगितलं, हे वेट हा हॉरिझॉन्टल फोर्स, याला बॅलन्स करण्यासाठी तुमचा रिझल्टंट हा आर झाला, हे वेट झालं आणि हा एफ झाला. फोर्स, वेट आणि त्याचा रिझल्टंट इथे येतो, म्हणून हा ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट करावा लागतो. आर यू गेटिंग एव्हरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये आहेत तुम्हाला. ओके, इथं फक्त आपण या स्ट्रक्चरचं कशासाठी हे स्ट्रक्चर असं आहे ते फक्त आपण या ठिकाणी थिंक केलं, एवढंच. याचं डिटेल म्हणजे याचा जो बेसिक आहे ते इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये आहे. आणि ते नंतर आपण ज्यावेळी थर्ड इयर सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये हा डॅम डिझाईन करतो त्यावेळी त्या रिझल्टंट हा डब्ल्यू किती, या डॅमचा फोर्स किती येतोय, कारण का फोर्स काढता येतोय आपल्याला. वॉटरची लेवल, वॉटर या लेवलला स्टोरेज आहे तर ही हाईट किती आहे, वॉटरची डेन्सिटी सर्वांना माहितच आहे आपल्याला, आणि हा व्हॉल्यूम किती आहे याच्यावरून याच्यावरती किती फोर्स ऍक्ट होतो तो काढता येतो. डॅमचं कन्स्ट्रक्ट केलं असतं त्यामुळे त्याची कॉन्क्रीटची डेन्सिटी माहित असते, त्याच्यावरून वेट कॅल्क्युलेट करता येतं आणि याच्यावरून आपल्याला रिझल्टंटचा जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यावरून रिझल्टंट फोर्स कॅल्क्युलेट करता येतो. सो दिस इज दी इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स अँड थर्ड इयर सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधला हा पार्ट आहे. इथं फक्त आपण थेरॉटिकल बेस बघतोय. ओके, सो दी वेट व्हॉट इज टाइम. ओके, सो हा बघू आपण. फर्स्ट टाइप ऑफ डॅम इज दी ग्रॅव्हिटी डॅम, रिजिड डॅम मधला ग्रॅव्हिटी डॅम. सो these dam are heavy and massive wall like structure of concrete in which whole weight acts vertically downwards. सिंपल आहे. ग्रॅव्हिटी डॅम हा एक मॅसिव्ह वॉल लाईक स्ट्रक्चर आहे. बघा, मॅसिव्ह म्हणजे होमोजिनियस असं एक मास कॉन्क्रीट केलेलं, मास म्हणजे काय, ह्यूज अमाऊंट मध्ये कॉन्क्रीट केलेलं एक भिंत आहे. ही अशी लेंथ असते मोठीच्या मोठी डॅमची. जर आपण याचा असा लेंथ वाईज व्ह्यू पाहिला, इमॅजिन होतंय का हे,
हे कुठून Yes, पाहिजे sir. हा हे या एका साइडनं पाहिलेलं आहे हे जे डॅम दिसतो तो आणि ही लेंथ आहे बघा आता म्हणजे या एरियामध्ये पूर्ण काय तुमचं असणार आहे वॉटर स्टोअर असणार आहे ही डाऊनस्ट्रीम साइड आहे इथं तुमचे गेट्स असणार आहेत आणि याच्यातून पाणी बाहेर पडणार तुमचं आलं लक्षात हे Yes, sir. हा. मग हे एक असं मॅसिव्ह अशी वॉल आहे मॅसिव्ह वॉल लाईक स्ट्रक्चर भिंतीसारखं वॉल म्हणजे भिंतीसारखं मॅसिव्ह हेवी अँड मॅसिव्ह लाईक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्क्रीटचा डॅम आपण कन्स्ट्रक्ट करतो इन विच द होल वेट ऍक्ट व्हर्टिकली डाऊनवर्ड मग याचं वेट आपण इथं दाखवलंय बघा या स्केच मध्ये काय दाखवलंय हे वेट कसं होतं ऍक्ट व्हर्टिकली डाऊनवर्ड लक्षात ग्रॅव्हिटी डॅम म्हणजे काय ओके ॲज the entire load is transmitted on small area of foundation such as dam are constructed where rock are a competent and stable entire load is transmitted on the small area of foundation मग आता हा जो ही जी भिंत दिसते आपण म्हणतो ही जी वॉल आहे या वॉलचं किंवा या डॅमचं जे वेट आहे ते कसं ऍक्ट होत आहे डॅमचं वेट कसं ऍक्ट होत आहे डाऊनवर्ड वर्टिकली डाऊनवर्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट मग डॅम हा वर्टिकली डाऊनवर्ड त्याचं वेट ऍक्ट होत असताना तो सर्व जे वेट कशावरती जाते तुमचं फाउंडेशन वरती जाते म्हणजे याच्या खाली फाउंडेशन आहे जमिनीच्या खाली ग्राउंड लेवलच्या खाली फाउंडेशन आहे मग त्या फाउंडेशन मध्ये आपल्याला काय पाहिजे रॉक कॉम्पिटंट रॉक कारण का इतका ह्यूज अमाऊंट मध्ये वॉटर प्रेशर तुमच्या डॅम वरती येतोय त्यासाठी तुम्ही हेवी असं आणि मॅसिव्ह असं स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट केलंय मग त्याचं जर हे डॅम खाली डाऊनवर्ड साईडला सेटल न होऊन देण्यासाठी काय लागेल तुम्हाला हो फाउंडेशन कसं पाहिजे रॉकचं कॉम्पिटंट आणि स्टेबल असं फाउंडेशन पाहिजे गुड लक्षात येते ना तुमच्या बाकी थेरॉटिकल पार्ट इम्पॉर्टंट आहेच बट मिनिंग इम्पॉर्टंट आहे ग्रॅव्हिटी डॅम हा कॉन्क्रीटचा डॅम आहे तो त्याचं वेट व्हर्टिकली डाऊनवर्ड ऍक्ट होतं आणि ते व्हर्टिकली डाऊनवर्ड ऍक्ट कशावरती ट्रान्सफर होतं फाउंडेशन वरती आणि फाउंडेशन मध्ये हा लोड किंवा हे वेट सस्टेन करण्यासाठी फाउंडेशन मध्ये काय असायला पाहिजे Rocks are completed. मग तो रॉक कॉम्पिटंट आणि स्टेबल असायला पाहिजे सो दिस इज दी फर्स्ट टाइप ऑफ डॅम दॅट इज दी ग्रॅव्हिटी डॅम आलं लक्षात Yes. Yes, sir. So, Yes. So we will stop here today because time is about to close.